अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। सुर्खियों से करते हैं खबरनामे की शुरुआत। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस की हिकमत अमली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिवीज़न वाइज जिम्मेदारियां तखवीस की। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी को इनके ब्रदर नस्बती अखिल रेड्डी की मौत पर पेश की ताज़ियत। नमी की सतह किसानों को कपास की खरीदारी में उलझा रही है। मौसम की पेशगोई के पेश नज़र कल कपास की खरीदारी बंद रहेगी। जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने धान की खरीदारी के मरकज़ का किया मायना। जिला कलेक्टर ने खरीदारी के अमल को सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात जीतने के लिए हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हर डिवीज़न में विज़रा को खुसूसी जिम्मेदारियां हवाले की और एक अहम फैसला किया। ज़मनी इंतखाबात में हर वोट को अहम समझने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजबूत विज़रा को मैदान में उतारा है। इस हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को रहमत नगर डिवीज़न के लिए मुकर्रर किया गया है। बोराबंडा डिवीज़न की जिम्मेदारियां सीताक्का और मल्लू रवि को दी गई। नागेश्वर राव और श्रीहरि को वेंगल राव नगर डिवीज़न और श्रीधर बाबू और लक्ष्मण को सोमाजीगुड़ा डिवीज़न की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जाता है कि यह फैसला ज़मनी इंतखाबात में तालमेल, मुहिम की हिकमत अमली और हर वजारती सतह पर मुकामी मसाइल के हल जैसे मामलात की निगरानी के लिए लिया गया है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से तेलंगाना के रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने फ़ोन पर बात की। गुज़िश्ता इतवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी के ब्रदर निस्बती अखिल रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ था। रियासती वजीर ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी को फ़ोन किया और इनसे बात की और अखिल रेड्डी की मौत पर ताज़ियत पेश करते हुए इन्होंने कहा कि कम उम्री में इनकी मौत इनके ख़ानदान के लिए एक बड़ा नुकसान है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के AD गजानन ने कहा कि मौसमी तब्दीली के मुताबिक तेलंगाना में तूफ़ान के असर की वजह से भारी बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद ज़री मार्केट यार्ड में 4 शंबे को कोई ख़रीदारी नहीं होगी। जिन किसानों ने पहले ही कपास किसान ऐप के ज़रिए कल के लिए स्लॉट बुक कराए हैं, इनसे इस मामले को नोट करने की दरख्वास्त की। इन्होंने किसानों से अपील की कि वो कल के स्लॉट और री बुकिंग को मनसूख कर दे। इन्होंने पहले दिन कपास की ख़रीदारी के अंदाजे की वजाहत पेश की। राइट 15 मारा क्या पैसा చేసి చెప్పాలి నాకు 10 నిమిషాలు ఏదో ఒకటి చెప్పు కూతంటాలు చేసినట్టు నేను ఇలా పోతాను శుక్రవారం అధికారికంగా పత్తి కొనుగోళ్లు ప్రైవేటు మరియు అలానే సీసే వారిచే కొనుగోలు మార్కెట్ యార్డ్లో ప్రారంభించబడింది. దానికి గాను మనకు ప్రైవేటులో 335 ఫార్మర్స్ వచ్చారు. అట్లనే
సీసీఐలో 94 మందికి 8% నుంచి 12% వరకు వాళ్ళకు కూడా ఎంఎస్పి ధర దక్కింది. ఇందులో భాగంగానే మనకు వాతావరణ పరిస్థితులు వర్షాభావాల వలన 29 నాడు మార్కెట్ యార్డుకు సెలవు ప్రకటించమైనది. దీనికి గాను పత్రికాముఖంగా కూడా సెలవు ప్రకటించాము. అలానే రైతులు ఎవరైనా 29 నాడు చేసుకొని ఉంటే ఆ స్లాట్ బుకింగ్ని క్యాన్సిల్ చేసేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళకు అనుకూలం ఉన్న తేదీ వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి కూడా స్లాట్ బుకింగ్ మళ్ళీ బుక్ చేసుకొని మార్కెట్కు రావాల్సి ఉంటుంది. మరియు మనకు గౌరవ కలెక్టర్ గారు నిన్న అక్కడ అనౌన్స్ చేసిన దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ మనకు ఆదిలాబాదు మార్కెట్ యార్డ్లో కూడా ఈ మీల్స్కు రైతులకు భోజన వసతి సౌకర్యం గురించి కూడా మనము నిన్న అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. దానికి కూడా సంబంధిత ఏర్పాట్లు అనేది మార్కెట్ యార్డ్లో జరుగుతున్నాయి. అది కూడా మనకు త్వరలోనే కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఓపెన్ చేసే ఏర్పాటు కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. आदिलाबाद डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने कहा कि लड़कियों की आवाज़ में बात करते हुए ऑनलाइन धोखा देकर 8 लाख रुपये का धोखा देने वाली एक गैंग को मुतासरा की शिकायत पर सूर्यापेट से गिरफ्तार किया गया। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए 3 मोबाइल फ़ोन और 1.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इन्होंने आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स सोशल मीडिया पर अपनी शादी के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा था तो श्रावण कुमार नामी शख्स ने यूट्यूब पर लड़की की तस्वीर के साथ अपना तारुफ करवाया और मुलविस मंजी कृष्णावेनी नामी फर्जी लड़की से इनका तारुफ करवाया। मरकज़ी मुलजिम ने लड़की की आवाज़ में बात की और कहा कि वो कृष्णावेनी है और इसके असासे अदालत में फंसे हुए हैं। इसने कहा कि शादी के बाद वो अपने सारे असासे और कारोबार का पूरा ख्याल रखने देगी और अब से अदालती अखराजात के लिए रकम की ज़रूरत है। इसने फ्रॉड करके इससे अक़सात पर 8 लाख रुपए बटोरे। इसके बाद जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया मुतासरा शख्स ने 1930 के ज़रिए शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही पुलिस ने इस माह की 25 तारीख को आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS की हिदायत पर साइबर सेल और वन टाउन पुलिस स्टेशन के इश्तराक से खुसूसी टीम ने सूर्यापेट से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इन्होंने इस तरह के साइबर फ्रॉड के खिलाफ सभी को होशियार रहने का मशवरा दिया। Under section 318 class 4 BNS and section 66D IT Act in the case నమోదు చేసి ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ ఉమెన్ PS కేసును దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదు సారాంశం ఏంటంటే ఈ ఫిర్యాదుదారుడు ఫిబ్రవరి నెలలో ఒక యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయగా ఒక మెట్రిమోనీ సైట్లో బుక్యా గణేష్ అనే ఒక వ్యక్తి అతని ఛానల్లో ఒక అమ్మాయిది ఫోటో అందులో పెట్టి కింద కృష్ణవేణి అనే పేరు రాసి ఈమెకు ఒక వరుడు కావాలను ఎవరు ఉంటే సంప్రదించగలరని చెప్పి అందులో పెట్టడంతో ఈ ఫిర్యాదుదారుడు ఆ గణేష్కు సంప్రదించగా ఆమె మ్యారేజ్కు రెడీ ఉన్నది, ఆమెకు 5-6 కోట్ల ప్రాపర్టీ ఉన్నది, తర్వాత ఆమెకు వేరే ఎవరు లేరు అని మరి ఆమెను మాట్లాడిపోయమంటే ఈ గణేష్ ఏం చేసినట్టే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంకొక అతను మాలోత్ మంజీ అనే వ్యక్తి ఈ కృష్ణవేణి అనే ఒక మహిళ మాట్లాడినట్టు మాలోత్ మంజీ గొంతు మార్చి కృష్ణవేణి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఫిబ్రవరి నెల నుంచి ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. అయితే మాలోత్ మంజీ, బుక్యా గణేష్, ఇంకో ఆయన థర్డ్ రూపావత్ శ్రావణ్ కుమార్, వీరు ముగ్గురు ఒక కుట్రపూరితంగా ఎవరైనా వ్యక్తులను మోసం చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ సైబర్ ఫ్రాడ్ చేస్తే మేము దొరకకుండా ఉంటామని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వీరు ఫిబ్రవరిలో ఈ మాలోత్ మంజీ అనే పర్సన్ కృష్ణవేణి అమ్మాయి మాట్లాడినట్టు ఈ ఫిర్యాదుదారులతో మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. మాట్లాడినప్పుడల్లా ప్రతిరోజు కొన్ని డబ్బులు వేయించుకోవడం జరిగింది ఫోన్పే ద్వారా. ఈ విధంగా ఫిబ్రవరి నుంచి 23 అక్టోబర్ 2025 వరకు దాదాపు 8 లక్షల రూపాయలు వీరు ఫోన్పే ద్వారా ఫిర్యాదుదారుల నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రతిసారి ఫోన్ల ద్వారా మాట్లాడి తీయగా మాట్లాడుతూ నేను మ్యారేజ్కి రెడీ ఉన్నా అని చెప్పి మాయమాటలు చెప్తూ కోట్ల రూపాయల ప్రాపర్టీ ఉంది, మాకు కూడా గోల్డ్ బిజినెస్ హైదరాబాద్, నల్గొండ, విజయనగరం ఉంది, చూసుకునేవారు ఎవరు లేరు,
అని చెప్పి నమ్మించడంతో ఈ బాధితుడు కొంత వాళ్ళ మాటలు నమ్మి వాళ్ళ పెద్ద బిజినెస్ ఉంది కదా, మరి ఆమె ఎట్లా మ్యారేజ్ చేసుకుంటుందా అని చెప్పి ఆశతో ఇతను 8 లక్షలకు పైగా రూపాయలు వాళ్ళకి పంపడం జరిగింది. తర్వాత ఇతను డౌట్ వచ్చింది, మరి ఆమెను చూపియండి, ఓన్లీ మీరు ఫోనే మాట్లాడిస్తారు కదా, ఆమెను ఒకసారి వీడియో చూపియండి అంటే వాళ్ళకు ఛాన్స్ లేక వీళ్ళు తప్పించుకోవడం ప్రారంభించారు. అప్పుడు మాకు ఈ ఫిర్యాదు చేయడంతో ఉమెన్ కేస్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్, గోపి టెక్నికల్ మన సైబర్ క్రైమ్ ఎస్ఐ, తర్వాత మా గౌరవ ఎస్పీ శ్రీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు దీనిలో ఒక డెడికేటెడ్ టీం పెట్టి ఎంతో కష్టపడి నల్గొండకు పంపడం జరిగింది. మా జాదవ్ గోకుల్, ఏఎస్ఐ రమేష్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ అండ్ టీం నిన్న నల్గొండకు పోయి బాగా సెర్చ్ చేసి దీనిలో 3 నిందితులు A1 మాలోత్ మంజీ అలియాస్ కృష్ణవేణి, నేటివ్ ఆఫ్ రామచంద్రాపురం విలేజ్, బట్టంపల్లి మండల్, సూర్యాపేట డిస్టిక్, A2 బుక్యా గణేష్, సేమ్ విలేజ్, సూర్యాపేట డిస్టిక్, A3 రూపావత్ శ్రవణ్ కుమార్, బట్టంపల్లి మండల్, సూర్యాపేట డిస్టిక్, వీరు 3 నిన్న అరెస్ట్ చేసుకుని ఈరోజు మార్నింగ్ 1 టౌన్ కేసు తీసుకురావడం జరిగింది. వీరి ఇంట్రాగేషన్లో నేరం ఒప్పుకున్నారు. ఎవరు అమాయక ప్రజలను మోసం చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ మహిళలు, అమ్మాయిలు వల విసిరి ఆనీ ట్రాప్ చేసే విధంగా ఒక పథకం ప్రకారం వీరు ఈ నేరానికి పాల్పడ్డట్టు వీరు 3 ఒప్పుకోవడం జరిగింది. వీరి వద్ద నుంచి ఈ నేరానికి ఉపయోగించిన 3 సెల్ ఫోన్లు, 1,50,000 రూపాయలు కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. 8 లక్షల రూపాయల నుంచి మిగతా ఖర్చు చేసుకోగా 1,50,000 రూపాయలు మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర దొరికినాయి, అవి రికవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. आदिलाबाद जिला मुस्तखर के ज़रई मार्केट यार्ड में पीर से कपास की खरीदारी शुरू हो गई है। दूसरे दिन काश्तकार कपास की फ़रोख्त के लिए अपनी फसल बड़ी तादाद में मार्केट यार्ड में लाए। ताहम किसानों का मुतालबा है कि CCI को 12% नमी में कुछ नरमी करनी चाहिए। हमारे ANN आदिलाबाद रीजनल कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण इस पर मज़ीद तफसीलात फराहम करेंगे। సరే ఇప్పుడు కడాకు పెట్టండి సార్. అతెందుకు ధరమ్మడు పెడతారు, కుప్పలున్న కాడ పెడతారు. ఆదిలాబాద్ పత్తి వ్యవసాయ మార్కెట్లో అయితే పత్తి కొనుగోలు నిన్నటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే ఈసారి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఆశించిన దానికంటే అధిక వర్షపాతం నమోదవడం వల్ల మరి పత్తి దిగుబడి అయితే కొంత తగ్గినట్టుగా తెలుస్తుంది. అలాగే పత్తిలో తేమ శాతం కూడా సాధారణం కంటే కూడా ఎక్కువగా పెరిగినట్టు తెలుస్తుంది. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం, దాదాపుగా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి ఒక రైతులందరూ కూడా పత్తి పంట మార్కెట్కి తీసుకొచ్చారు. అయితే CCI 12% లోపల పత్తి తేమ శాతం కనుక 12% లోపల ఉంటేనే కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి CCI, అలాగే అంతకంటే తేమ అధికంగా ఉంటే కనుక ప్రైవేటు వ్యాపారులు క్వింటాలకు 6,950 రూపాయలకి కొనేందుకైతే ఒప్పుకోవడంతో నిన్న ప్రతిష్టంభించినటువంటి ఒక పత్తి కొనుగోలు అయితే తిరిగి ప్రారంభమైనాయి. మనతో పాటు కొంతమంది రైతులు ఈరోజు మరి పత్తి తీసుకొచ్చారు. అయితే తేమ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి యొక్క పత్తి ఏదైతుందో అది ఇక్కడనే మార్కెట్ యార్డ్లో ఆరబెట్టుకునేందుకు కూడా మరి అధికారులు సౌకర్యాలు కల్పించారు. కాబట్టి అధికంగా తేమ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడనే ఆరబెట్టుకొని ఎప్పుడైతే తేమ 12% కంటే తక్కువగా వస్తుందో అప్పుడు మంచి మద్దతు ధర వస్తుంది. కాబట్టి అమ్ముకునేందుకు కూడా ఇక్కడ రైతులు అయితే పంటనైతే ఆరబెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ మనతో పాటు ఇక్కడ ఒక రైతు ఉన్నారు. చెప్పండి, ఎక్కడికి తీసుకొచ్చినావు? కుచిలాపూర్ నుంచి తీసుకొచ్చాను. మనం 13% వచ్చినా కూడా CCI మార్కెట్ వాళ్ళు తీసుకుంటా లేరు మరి పత్తి. మరి నిన్నటి నుంచి ఎండబెట్టి మేము ఇలా కష్టపడుతున్నాం, కానీ 13 వచ్చినా కానీ తీసుకుంటా లేరు. మరి మా పరిస్థితి ఎలా అన్నది ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం 12% అన్నారు కదా, ఇప్పుడు అంటే ఆరబెట్టినావు కదా, ఆరబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవాళ కూడా పత్తి ఇప్పుడు తేమ శాతాన్ని కొలిచారు కదా, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తేమ శాతం ఎంత ఉన్నది? ప్రజెంట్ తేమ శాతం 13 ఉన్నది. ఇప్పుడు 13 ఉన్నది. నిన్న 15 చూపెట్టింది, ఇవాళ 13 చూపెట్టినా కానీ తీసుకుంటా లేరు. మరి మా పరిస్థితి ఇలా ఎన్ని రోజులు పండుకున్నాడు అన్నట్టు మాకు ఏం అర్థం అవుతారు లేదు. అంటే ఏదైతే పత్తి ఎక్కువగా ఉండదో అంటే 12% కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్రైవేటు వ్యాపారులు కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా. ప్రైవేటు వ్యాపారులు తమాము కనీసం మద్దతు ధర 6,810 రూపాయలు, మేము తమాం 15 పాయింట్లు 13 పాయింట్లు వస్తే మాది తమాం 5,000కే పోతున్నాయి మా పత్తి. మరి మేము 10 రూపాయల కిలోతో ఏర్పిస్తున్నాం. ఆటో కిరాయి 800, మాకు మిగిలేది ఏం మిగులుతున్నాయి? టోటల్ చేస్తే మాకు ఏం మిగులుతుంది లేదు మరి. అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు 13% తేమ ఉన్నా కూడా CCI ఏదైతే 8,110 రూపాయలకు కొనాలని చెప్పేసి మీరు కోరుతున్నారు, అంతేనా? అవును అవును. మీరు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు? మేము కజ్జాల గ్రామం నుంచి వచ్చాము సార్. ఎంత తీసుకొచ్చినావు పంట? నేను 25 గుంటల పత్తి తీసుకొచ్చాను. నీరుడు నిన్న 14-15 చూపించింది, ఈరోజు 13 చూపుతున్నది. ఎక్కడన్నా అయినా కానీ ఎక్కడ సంధించలేరు. అలాగే రేపు చూస్తే కూడా పత్తి మార్కెట్ అంటే వర్షపాతం కారణంగా రేపు బంద్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. సో పత్తి అయితే ఇప్పుడు దాదాపుగా ఇంకో గంటలో ఆరిపోయే అవకాశం ఉందంటారా?
ఆరిపోయే అవకాశం ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణం మాత్రము మెత్తగా ఉండట్లా ఎండే సూచనలు అయితే ఎక్కువ. అలాగే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎవరైతే పత్తి ఆరబెట్టుకునేందుకు రైతులు అయితే వచ్చినారో మరి ఇక్కడ అధికారులు మీకు అన్ని రకాల సదుపాయాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినారు కదా? అధికారం చేశారు, కాకపోతే ఈ దాన్ని ఒక పాయింట్ తక్కువ ఎక్కువ చేసుకున్నా కానీ అధికారులు సంధించాలని కోరుకుంటున్నాం. 12% కంటే ఒక శాతం ఎక్కువనే కూడా 1% 2% అయితే మేము కూడా తనలాడుతున్నాము. ఏమో వాతావరణం అనుకూలించక ఈ పరిస్థితి, మేము కూడా అక్కడ ఆరబెట్టుకొని తీసుకొచ్చాము. అట్లనే మీరు కపాస్ కిసాన్ యాప్లో ఇది చేసుకున్నారా? నిన్న చేసుకున్నాం, నిన్న డిలీట్ చేసాం, మర్ర ఈ రోజు అప్లై చేసుకున్నాము. అంటే ఎప్పుడు మీకు స్లాట్ ఇచ్చినారు? నిన్న ఉండే, నిన్న ఉంటే మళ్ళీ సాలరీ ఇక్కడ సాలరీ డిలీట్ చేశారు, మళ్ళీ దీన్ని ఈ రోజుకి ఓకే చేశారు. అన్ని ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ 1 పాయింట్ 2 పాయింట్ల కానీ తేడా చూపుతుంది. మరి ప్రైవేట్ మరి ప్రైవేటు వ్యాపారుల దగ్గరికి అంటే ఇది ఇప్పుడు 13% తేమకు ఏం చెప్తున్నారు రేటు? అక్కడ ఇక 150 రూపాయలు తక్కువ అవుతాయి సార్. ఇప్పుడు ఇలా 6,810 రూపాయలు ఉన్నాయి అంటే 6,700 600కు పెడతారు సార్. రేటు తగ్గు ప్రైవేట్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అంటే మరి ఏమనుకుంటున్నావు, గంటల అనేది 12% వస్తుంది అనుకుంటున్నావా? వాతావరణం అనుకూలించండి అయితే రాదు సార్. వాతావరణము ఇలాగ ఉంటేనైతే ఇలాగనే ఉంటుంది సార్. దులుపుతున్నాయి, హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి దులుపుకుంటా చేరుతున్నాయి సార్. అందుకే ఇంత ఉన్నది, ఇంకా లేకుంటే పరిస్థితి వేరే ఉంటుంది. నేను 23 కుంటలు తెచ్చాను. కాకా ఏ ఊరికెళ్ళి వచ్చినావు, ఏం కథ? దైగాం బట్టి సావర్గాం. ఎంత వచ్చింది సార్ దిగుబడి? దిగుబడి ఏం లేదు సార్, 6-7 కుంటలు వస్తే మస్తుగా. 6-7 కుంటలు. ఎన్ని ఎకరాలు వేసినావు? 11 ఎకరాలు పత్తి వేసిన. 11 ఎకరాల పత్తి వేసినావు. ఎందుకంటే మరి ఇటు పక్క ఇది అంటే కౌలు పట్టించినావు, కానీ వర్షాల వల్ల మొత్తం పత్తి ఖరాబ్ అయిందా? పన్నది అంత ఖరాబ్ అయింది. ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు ఒక పారు తీస్తే 35 కుంటలు వచ్చింది, 11 ఎకరాలకు. పట్టుకొచ్చినా ఇంకా ఎంత అంటే మరి తేమ చూపించినావా? ఇట్లా ఎండ ఆరబెట్టినట్టు కానీ ఇక్కడ చూద్దామని వచ్చినాయి. అంటే మరి చూసినావు కదా, రేపు పట్టుకొస్తున్నావా? రేపైతే లేదు మార్కెట్ తిరగొద్దు పట్టుకొస్తుంది. అంటే అనుకుంటున్నావు మంచిగా వస్తుందని రేటు? ఏమనుకుంటావు కదా, గవర్నమెంట్ ధర మంచిగా ఉంటే గవర్నమెంట్ ధర, లేకపోతే లేదు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 8,110 ఉంది కదా, మంచిదే. అది మంచిదే, కానీ అందులోకి తీసేస్తున్నారు. నువ్వు ఎక్కడికి తెచ్చుకో బాగా ఎన్ని ఎకరాలు వేసినావు? నేను 10 ఎకరాలు వేసిన. 10 ఎకరాలు. ఎంత వచ్చింది దిగుబడి? 3 కుంటలకు ఎకరాలు ఎకరానికి అంతే సాపు. ఇప్పుడు ఏమి లేదు. ఇక పోయిన సంవత్సరం దగ్గర 8 నుంచి 10 కిలోలు వచ్చింది. 6 దాకా వచ్చింది. 6 నుంచి 10 కూడా వచ్చింది కదా. మాకాయ రాదు, మాకాయ 6 కుంటలకు ఎకరా. ఈయోడైతే 3 అయింది. మునాప వాటి చేసుకున్నాడు 3 కుంటలు వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది మొత్తం ఓవరాల్గా? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి, 20 కుంటలు తెచ్చిన లాభం అంటే ఇంకొక 10 కుంటలు 15 కుంటలు లేదు, గంతకు ఎక్కలేదు. రెండోసారి అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళట్లేదు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు 30 కుంటలు తెచ్చినావు. మరి ఎంత తేమ శాతం? 16 చూపెడుతున్నా. 16 అంటే ఆరబెట్టబడుతుంది. మరి ప్రైవేట్లో ఎంత చెప్తున్నారు రేట్ నీకు? ఇట్లా తక్కువ ధర అంటున్నారు కదా సార్. 6,850 810 ఇక దానికి ఏమని ఎత్తావు? ఇక నువ్వు సిసిఐకి అమ్మాలనుకుంటున్నావు? సిసిఐకి అమ్మాలనుకుంటున్నా. అయితే ఇంటికి గురవైనా ఆరబెట్టుకొని తీసుకొద్దాం అన్నట్టున్నది. ఇక ఏం చేస్తావు మరి? ఈడనైతే మా వర్షం పడితే అక్కడికి వెళ్ళి చలి కొడితే మర్ర ఇంకా ఎక్కనే వస్తుంది. మరి ఇక్కడ మీకు సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాం సౌకర్యం ఉన్నది కదా, ఇది చూపెడుతుంది. ఇక్కడ మా లేబర్ తెచ్చుకోవాలా, కూల కొట్టుకోవాలా, మర్ర లింపుకోవాలా అని అంటే మా లేబరే కావడుతుంది. బోళ్ళు ఇక్కడ సౌకర్యం చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ తీసుకోవాలి మీదే ఆరబెట్టేది, కానీ మేమే ట్రాలీ కిరాయి కట్టుకోండి, మేమే ఇక్కడ ఊల కొట్టినా మేమే వేసుకున్నాడు, అన్ని మేమే వేసుకున్నాడు. ఈడకి వచ్చినా మాకేం సుఖం లేదు. అది ఇంటి దగ్గర ఆరబెట్టుకుంటే మంచిది అంటావు? ఇంటి దగ్గర ఆరబెట్టుకొని అది ఇక్కడ రైతులు అయితే చెప్తున్నారు. అయితే దాదాపుగా ఇప్పుడు గతంలో వర్షపాతం కారణంగా అయితే ఈసారి పత్తి దిగుబడి బాగా తగ్గిపోయిందని చెప్తున్నారు. అలానే గతంలో 6 క్వింటాలు వచ్చేది, ఈసారి 3 క్వింటాలు మాత్రమే వచ్చిందని చెప్తున్నారు. దాంతోపాటుగా 25 నుంచి 30 క్వింటాల పత్తిని మార్కెట్కు పట్టుకొచ్చినట్టుగా అయితే 15% తేమ 13% తేమ చూపుతుందంటున్నారు. ఆరబెట్టేందుకు సౌకర్యం కల్పించినప్పటికీ కూడా తేమ శాతం విషయంలో మాత్రం కొంత సడలింపు అయితే ఇస్తే బాగుండు, కనీసం 13% ఇచ్చిన కొనుగోలుకు చేస్తే బాగుండని చెప్పేసి రైతులు అయితే కోరుకుంటున్నారు. అటు ప్రైవేట్ వ్యాపారులు కూడా 6,000 అంటే మంచి గిట్టుబాటు ధర ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి రైతులైతే కోరుకుంటారు. ఓవరాల్గా చూస్తే ఈసారి మాత్రం పత్తి రైతులకు మాత్రం కొంత నిరాశాజనకంగానే కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఆదిలాబాద్లో కనబడుతుంది. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN, ఆదిలాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ నుంచి. फायर ऑफिसरान ने आर्टिस्ट मुलाजिमीन को आग के खतरा से आगाह किया। फायर स्टेशन ऑफिसर ने कहा कि डिपो में काम करने वाले हर मुलाजिम को आग के खतरा से आगाह होना चाहिए।
मंगल के रोज़ आदिलाबाद आरटीसी डिपो में फायर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इन्होंने डिपो के साथ साथ घरों में आग लगने के हादसे से निपटने के तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि आग लगने पर घबराने बग़ैर आग पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी बड़े हादसे की सूरत में वो फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन को इत्तला दें। సెకండ్లలో ఎప్పుడైనా మనం పెట్రోల్ ట్యాంక్ పేలిన పెట్రోల్ ట్యాంక్ దగ్గర మంట అవుతున్నట్టు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటర్ వస్తే ఇంకా నష్టమే తప్ప ఏం జరగదు. అయితే మనకు ఒకవేళ అందుబాటులో లేకపోతే అక్కడ మనకు అందుబాటులో ఇసుక ఉన్నా ఏదన్నా ఇసుక వెళ్ళినా కానీ కంట్రోల్ అవుతుంది. కానీ వాటర్ పోయొద్దు. వాటర్ పోతే ఇంకా మంట ఎక్కువనే అవుతుంది తప్ప కానీ తక్కువ కాదు. కంపల్సరీ అటు బస్సులో మేడం CO2 ఎక్స్టింగ్విషర్లు కూడా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ప్రతి బస్సులో కంట్రోల్ गाड़ी में हुआ तो आप क्या करेंगे? मतलब वैसा नहीं, गाड़ी में खाली एक्सटिंग्विशर रख लिए वैसा का है, मैकेनिकल स्पार्क आई, ये देना है स्पार्क आई, सडन कुछ हुआ तो वो खोले तक बोल तो पूरा बस में पूरा फायर होता, फिर पैसेंजर को प्रॉब्लम, आपको वो कैसा रहना वो तो आपने जरूरत गिरा तो निकालने वैसा रह दो समझो तो वो निकाले तक करे तक बोल तो उधर पूरा वो एक बात। अगर इतना समझो कहाँ होता फर्स्ट ये तुम्हारा सामने क्या बोलते ये मटर नहीं निकलता तो ఫైర్ అంత తొందరగా ఫైర్ రాదు, తొందర ఫైర్ అప్పటి వరకు మనం ఏం చేయాలి, CO2 ये डोर से आप ड्राइवर डोर से उतर जाने का जितना पब्लिक को आप कंडक्टर है देखो रात में कोई बोलते बारिश हुआ नाम के वास्ते रहता ఎట్లా ఆర్పాలా అదే ఒకసారి వాటర్ తీసుకు దీనికి భయపడ అంటే నీకు ఒకటే ఇలాజ్ కింద మిషన్ అవుతావు ఫ్లేమ్ హోమ్ ఏది అంటే 2-3 రకాల బ్రాంచ్ ఉంటుంది మా దగ్గర. అంటే ఎక్కడ దాని వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇంకా ప్రజలందరికీ నమస్కారం. ఈ మధ్య కాలంలో మనము రీసెంట్గా ఒక ట్రావెల్స్ బస్లో అయిన ఫైర్ యాక్సిడెంట్ని చూడడం ప్లస్ దాంట్లో కోల్పోయిన 20 మంది ప్రాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆర్టీసీ ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటుందో సేఫ్టీ పరంగా ప్రజలకు సురక్షిత ప్రయాణం సుఖవంతమైన ప్రయాణం చేయడానికి ఓన్లీ ఇట్లాంటి యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడే కాదు మేము ప్రతిసారి కూడా తీసుకునే చర్యల గురించి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆర్టీసీ బస్సెస్లో ఎనీ టైం చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు. ఎనీ టైం వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తూనే ఉంటాం. వాళ్ళు చాలా అలర్ట్గా అయిపోయి మెకానికల్గా డెవలప్మెంట్ అవుతున్న దాని మీద అవగాహన కల్పించుకొని డ్రైవర్స్ ఎప్పటికప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉంటూ ఇట్లాంటి ఇన్సిడెన్సెస్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశం తీసుకొని మేము వాళ్ళకి ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం. దానికి అనుగుణంగా మనము బస్సెస్లో ఎప్పుడు కూడా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ పెట్టడం, ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన FDSS, FDAS అనే సిస్టమ్స్ తోటి అప్పుడే ఫైర్ కాగానే ఇంజన్ దగ్గరనే ఇమీడియట్గా అలారం బజర్ మోగుతూ ప్లస్ దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఆపడానికి టెక్నాలజీ కూడా రూపొందించడం జరిగింది. ప్రతి బస్సెస్లో సూపర్ లగ్జరీ, లహరి, రాజధాని AC బస్సెస్లో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అది కాకుండా ఇంకా అదనంగా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఎమర్జెన్సీ డోర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఎమర్జెన్సీలో గ్లాసెస్ పగలగొట్టడానికి ప్రతి సీట్కి దరిదాపున ప్రజలకు దగ్గరలో ఉండే విధంగా హ్యామర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఇలాంటి బాగా చర్యలు తీసుకుంటూనే ఉన్నాం. నేను ఫైర్ ఆఫీసర్ ఆదిలాబాద్. ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎవ్రీ ఫ్రైడే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాము. ఏదైనా ఫైర్ కానీ మన మున్సిపల్ ఆఫీస్ నుంచి ఏదైనా ఆర్డర్ వచ్చిన వాళ్ళని గురించి కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ పెట్రోల్ పంప్ కానీ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఈ అవేర్నెస్ అనేది ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ డిపో అనేది మొన్న యాక్సిడెంట్ అయింది మన బస్సులో, అది దాని గురించి అని కానీ ఎప్పుడు అదే ఉంటుంది. చెప్పేది ఏంటంటే ఇక ఫైర్ బండి బస్ కానీ ఏదైనా ఫైర్ అయితే దానికి మనం ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలా ఏనది అది ఆర్టీసీ వాళ్ళు కండక్టర్ వాళ్ళకు డ్రైవర్లకు వాళ్ళకు అనగా చెప్పాలా. ఎందుకంటే మీరు ఫైర్ అయిన తర్వాత మీరు ఎట్లా ఆర్పాలా. ఒకసారి సడన్ ఫైర్ అవుతుంది క్యాబిన్లో కానీ ఎక్కడ స్పార్క్ వల్ల సడన్ ఫైర్ అవుతుంది. గాబరాపడి వాళ్ళు అందరిని ఒకటేసారి గాబరాపడి వాళ్ళు కూడా పరేషాన్ అవుతారు. అది కాకుండా వాళ్ళకు కూడా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఎట్లా వాడాలా, దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలా అనేది వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు ఆర్టీసీ వాళ్ళకు మన అందరి ముంగట ఇప్పుడు కూడా మీకు వాళ్ళకు ప్రాక్టికల్గా చూపించి అన్ని జాగ్రత్తలు ముందు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్టింగ్విషర్ కంపల్సరీ లోపల పెట్టాలా, ఎమర్జెన్సీ డోర్ కానీ అది కూడా ఓకే ఉండాలా. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయిందనుకో దుంకటానికో బయట వెళ్ళటానికో అది జాగ్రత్త మీరు చూసుకోవాలా అనేది వాళ్ళకు మన ఏటీసీ వాళ్ళు మన డిపో మేనేజర్ వాళ్ళకు
కోరిక ఒకటి చెప్పేది ఒకటి అంటే అన్నీ మన బస్ పోయినప్పుడు అన్నీ కరెక్ట్ అన్నీ ఓకే చేసుకోవాలా, ప్రజలకు ఏ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా అన్నీ చూడాలా. ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం వాళ్ళదన్నా ఈ మీకు చూపించడం జరిగినది. तेलंगाना राइतु संगम और रियासती कायदीन लंका राघलोव ने कहा कि तेलंगाना रियासत हुकूमत को फौरी तौर पर सोयाबीन की फसल की खरीदारी का अमल शुरू करना चाहिए। इन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में CITU के दफ्तर में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि सोयाबीन की खरीदारी शुरू न होने से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर किसानों के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कपास में नमी की मकदार में नरमी करने का मुतालबा किया। రైతు సంఘం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి, తెలంగాణ రైతు సంఘం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. సోయాలను కొనుగోలుకు కేంద్రం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి, సోయాల కొనుగోలుకు కేంద్రం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి రక్షించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి రక్షించాలి రక్షించాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి రక్షించాలి రక్షించాలి. గిట్టుబాటు ధరను కల్పించాలి కల్పించాలి. సోయాబీన్ గిట్టుబాటు ధరను తగ్గించద్దు తగ్గించద్దు. సోయాల కొనుగోలుకు వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇవ్వాలని తెలంగాణ రైతు సంఘం డిమాండ్ చేస్తున్నది. ఎందుకంటే నెల 15 రోజుల సోయాలు రైతుల దగ్గరికి వచ్చినాయి. ఇప్పటికీ వర్షాలతోని అవి మొలకలెత్తుతున్నాయి, కలర్ మారుతున్నది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడం అన్యాయం. తీవ్రంగా రైతు సంఘం దీన్ని ఖండిస్తున్నది. అందుకని నిన్న సాగు కబర్ లెక్క 25% కొనుగోలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలియజేసింది. ఇంకా 75% సోయాలు రైతులు వాళ్ళకి అమ్ముకోవాలా? ఇలాంటి పరిస్థితిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్న వెంటనే మార్కెట్లు కానీ అట్లనే సొసైటీలు ఏంటంటే వ్యవసాయ ప్రాథమిక కేంద్రాలకు కానీ ఐకేపీ సెంటర్ల ద్వారా కానీ కొనుగోలు చేయించాలని కోరుతూ ఉన్నాం. ఆ రకంగా ఏంటంటే సోయాలకు ఏదైతే ఉన్నటువంటిది తేమ పేరట్ అనేటువంటిది రేట్ అనేది గిట్టుబాటు ధరను తగ్గించద్దు. రైతులకు ఇవ్వాల, కూలీలకు డబ్బులు ఇవ్వలేక పండుగలు వచ్చినాయి. అప్పుల బాధకు 5,300 ఉన్నటువంటి సోయా క్వింటాలకు ప్రైవేట్ వాళ్ళకు 3,000-3,500 అమ్ముకునేటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి కల్పిస్తున్నది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ పార్టీ చెప్పుతున్నది మేము రైతుల ప్రభుత్వం, రైతుల కోసం ఉన్నామని అంటున్నారు. ఎందుకని ఇన్ని రోజులు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకు లాభం కావాలా, ప్రైవేట్ వాళ్ళకు రైతులు అమ్ముకోవాలని ఇన్ని రోజుల దాకా పర్మిషన్ ఇచ్చలేరా అని చెప్పి మేము అడగదలుచుకున్నాం. కాబట్టి వెంటనే కొనుగోలు చేయనట్లయితే రాబోయే కాలంలో తెలంగాణ రైతు సంఘం పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేయడానికి సిద్ధమైందని చెప్పి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. ऑल पार्टी किसानों की अंजुमन के रहनुमा देवीदास ने कपास के काश्तकारों को सरकारी इमदादी कीमत हासिल करने को यकीनी बनाने की कोशिश करने का मुतालबा किया। मंगल के रोज़ इन्होंने अंजुमन के कायदीन के हमरा शहर में एसोसिएशन के दफ्तर में मीडिया से बात की। इन्होंने आदिलाबाद ज़िले में मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए नमी के तनासुब के उसूलों में नरमी करने का मुतालबा किया और किसानों को कपास को खुश्क करके अच्छी कीमत हासिल करने का मशवरा भी दिया। లాస్ట్కు మళ్ళీ కలెక్టర్ గారు వచ్చి మన ఒక వ్యాపారస్తులతోని ఒక ఒప్పందం పూర్చుకోవడం జరిగింది. అదేంటి అంటే తేమ శాతం నిబంధన లేకుండా 6,950 మిగతా బండ్లు అందరూ కూడా తీసుకోవాలని వ్యాపారస్తులతోని కలెక్టర్ గారు నా రైతు సంఘం నాయకులు వాళ్ళని ఒప్పించి నిన్న రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా అది చేయడం జరిగింది. రేపు భవిష్యత్తులో కూడా
12% ఆరబెట్టుకొని తీసుకొని వస్తేనే మనకు 8,100 మద్దతు ధర దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా రైతులందరూ వెంటనే మేల్కొని నష్టపోకుండా ప్రైవేటు వాళ్ళకు అమ్మకుండా మొత్తం పండిన పంటనంతా పత్తి పంటనంతా సీసీఐకే ఆరబెట్టుకొని అమ్మాలని ఈ సందర్భంగా మేము వాళ్ళకు తెలియజేస్తున్నాము. यूनियन रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि तामीराती मजदूरों के मसाइल हल किए जाए। मंगल के रोज़ इन्होंने आदिलाबाद शहर में डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर ऑफिसर के दफ्तर में लेबर ऑफिसर से मुलाकात की और अपने मुतालबात पेश किए। इन्होंने मुतालबा किया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के ज़रिए 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फलाई फ़वाइद फराहम किए जाए, GO-12 में तरमीम की जाए और निजीकारी ख़त्म की जाए, मज़दूरों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इन्होंने दिगर 9 मुतालबात पर एक मेमोरेंडम पेश किया। చెప్పేసి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 60 సంవత్సరాలు దాటిన కార్మికులకు కొట్టివేయడం జరుగుతున్నది. కొట్టివేయకుండా 60 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి కూడా పూర్తిగా భవనిర్మాణ సంక్షేమ బోర్డులో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫలితాలు కూడా లభించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి. అంతేకాకుండా రినివల్స్ను రిజిస్ట్రేషన్స్ కొన్ని సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ సమస్యల్ని కూడా త్వరితగతంగా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అంతేకాకుండా వేలిముద్ర సిస్టమ్ని థంబ్ సిస్టమ్ని ఎత్తివేసి మాన్యువల్ సిస్టమ్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అంతేకాకుండా ఈ సిఎస్సి సెంటర్ ద్వారా కార్మికులకు ఎటువంటి ఏం ఒరిగేది ఏం లేదు. సిఎస్సి సెంటర్ అని చెప్పేసి భవనిర్మాణ కార్మికులకు ప్రతి ఊరున వెళ్ళి బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కార్మికులకు. కాబట్టి దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వృధా చేయడం తప్ప ఏం ఉపయోగం లేదు. నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు ఎవరు కూడా సిఎస్సి సెంటర్ ద్వారా ఈ ల్యాబ్లు ఎస్సిఎస్ సెంటర్ ద్వారా ఈ బ్లడ్ శాంపుల్స్ ఎవరు కూడా తీసుకోవద్దని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ దాన్ని ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. అంతేకాకుండా సాధారణ మరణానికి 5 లక్షల రూపాయలు, యాక్సిడెంటల్లీ 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో భవనిర్మాణ కార్మిక సంఘ ఆదిలాబాద్ జిల్లా తరఫున లేబర్ డీసీఎల్ గారికి, లేబర్ కమిషనర్ గారికి ఈరోజు మెమోరాండం ఇవ్వడం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై. जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने कहा कि धान की खरीदारी के अमल को सख्ती से अंजाम दिया जाना चाहिए। मंगल की शाम जिला कलेक्टर निर्मल ने निर्मल देही मंडल के गांव अनंतपेट में IKP के जरिए चलाए जाने वाले धान की खरीदारी मरकज़ का मायना किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने खरीदारी मरकज़ में लगाए गए खीमे और दीगर सहूलियात का मायना किया। इन्होंने कहा कि वाफर तादाद में थैले, टरपाल, नमी की मशीनें और वज़नी मशीनें दस्तियाब कराई जाए। इन्होंने अहदेदारों से दस्तियाब मवाद की तफसीलात के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। इन्होंने तजवीज़ दी कि किसानों को पीने का पानी हर रोज़ दस्तियाब कराया जाए। इन्होंने धान खरीदारी मराकिज़ के मुंतज़मीन को हिदायत की कि वो
तमाम किस्म के रजिस्टरों को सख्ती से बरकरार रखें। ख़रीदारी मराकज़ पर रोज़ाना काफ़ी अमला दस्तयाब होना चाहिए। इन्होंने कहा कि बैनर्स आवेज़ा किए जाए ताकि किसानों को ख़रीदारी मराकज़ के मुंतज़मीन की तफसीलात, इमदादी कीमत, टोल फ्री नंबर वगैरह का इल्म होना चाहिए। ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి, ఈ కటింగ్ ఒకటి, ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ ఏంటి చదువు సీరియల్ నంబర్ ఉంది, బ్యాంక్ పాస్బుక్ జిరాక్స్, పట్ట పాస్బుక్ జిరాక్స్ కాపీ, బ్యాంక్ పేరు ఖాతా నంబరు, బ్యాంకు పేరు, గోనె సంచులు కొత్తయా పాతయా, పరిమాణం కుంటాలు. बेला मंडल के सदर पुल देहातियों ने इल्ज़ाम लगाया कि रिम्स मेडिकल ऑफिसर्स की लापरवाही की वजह से एक कबाइली खातून की मौत हो गई। गांव की लिंगो पोतबाई पिछले 45 दिनों से बीमार है और इसके अफराद ख़ानदान ने मरीज़ा को रिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। इनका इल्ज़ाम है कि रिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गुज़िश्ता 15 दिनों से तिब्बी जाँच किए बगैर इलाज के इसे घर भेज दिया। इनका कहना है कि इन्होंने इसे सिर्फ 15 दिन तक बिस्तर पर रखा और फिर हाथ उठाए। इनका कहना है कि अगर डॉक्टर MRI स्कैन कराते तो कबाइली खातून की बीमारी की तशख़ीस हो सकती थी, लेकिन रिम्स के डॉक्टरों ने बग़ैर किसी कोशिश के इसे डिस्चार्ज कर दिया। इसके साथ गांव वालों ने गम का इजहार किया कि कल रात घर में ही इसकी मौत हो गई। इनका कहना था कि अगर रिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मुनासिब इलाज फ्राहम करते तो पोतुबाई आज ज़िंदा होती। इन्होंने ज़िला कलेक्टर से मुतालबा किया कि लापरवाही का मुजाहरा करने वाले रिम्स डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मरने वालों के लवाकीन को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाए। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ బేల మండలంలోని సదల్పూర్ గ్రామంలో ఇది షూర్ PTG విలేజ్ అయితే టేకం పోతుబాయి అనే మహిళ వయసు 45 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ గత 15 రోజులు కూడా రిమ్స్లో అడ్మిట్ అయి ఉండి అక్కడి డాక్టర్లు, డైరెక్టర్ నిర్లక్ష్యమో మరి గవర్నమెంట్ నిర్లక్ష్యమో కానీ అక్కడ వాళ్ళ యొక్క నిర్లక్ష్యంతో ఆమె ఈరోజు నిండు ప్రాణాలను కోల్పోవడం జరిగింది. దీనిపై అధికారులు అట్లాగే ఈ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా దృష్టి సాధించి వారి కుటుంబానికి 10 నుంచి 15 లక్షల వరకు ఎక్స్గ్రేషియా కింద వాళ్లకు ప్రకటించాలని మేము గ్రామస్తులం కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే వాళ్లకు గత సంవత్సరమే తండ్రిని కూడా కోల్పోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు వచ్చేసి పోతుబాయి అనే వాళ్ళ తల్లి కూడా మరణించడం జరిగింది. కాబట్టి వారికి ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి ఎవరు లేని పరిస్థితుల్లో ఉంది. కాబట్టి వారికి ఒక కొడుకు ఒక కూతురు ఉన్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారికి నష్టపరిహారం 15 లక్షలు ప్రకటించాలని మేము గ్రామస్తులం కోరుతున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ రిమ్స్ డైరెక్టర్ ఎవరైతున్నారో వారిపైన కలెక్టర్ దృష్టి సాధించి వారిపైన కఠిన చర్య తీసుకోవాలని, లేదంటే లేని ఏడల అతన్ని వెంటనే సస్పెండ్ చేసి వేరే డైరెక్టర్ని నియమించి మా యొక్క ఆదివాసీ PTGలో ఉన్నటువంటి ఇటువంటి అమాయక కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని కూడా జిల్లా కలెక్టర్ని కోరుతున్నాం. बेला मंडल कांग्रेस पार्टी के कायदीन और मंडल मराठा संगम के कायदीन ने बेला मंडल में नौ तैनात शुदा SI और MPDO को मुश्तरका तौर पर मुबारकबाद दी। कायदीन ने अपना तारुफ करवाया और खुश आमदीद कहा। कांग्रेस पार्टी मंडल सदर फैज़ुल्लाह खान ने कहा कि इन्होंने मंडल मुस्तखर में 9 तैनात अफसरान से शाइस्तगी के साथ मुलाकात की। इन्होंने कहा कि अब तक कोई भी ग्रुप 1 सतह का ऑफिसर मंडल में नहीं आया था और वो उम्मीद करते हैं कि एक नौजवान तालीमी याफ्ता शख्स मंडल को तरक्की की राह पर गामजान करेगा। इन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सरकारी फलाही स्कीमें हर गरीब ख़ानदान तक पहुँचे। సాయన్న సారు, నాగనాథ్ సారు, తర్వాత కృష్ణ సారు, ఆ ముగ్గురు నా బ్యాచ్మేట్ ఇక్కడ చేస్తూ
అసలు వాటికి ఆర్టీసీ వాటికి హౌస్ టెక్ లేదు, ఆర్టీసీ ఇల్లు వచ్చింది సార్, అట్లా కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే ఫస్ట్ సార్ ఏదైతే సర్వే లేకపోతే దాదాపు అందరూ లోకల్ ఉండే వాళ్ళు ఎవరెవరు బేలా లోకల్ యూత్ వాళ్ళు ఎవరు ఏమైనా ఇక్కడ జనాలు సార్ అమాయకులు సార్, చాలా పేదవాళ్ళు ఆదివాసులు ఎక్కువ ఉన్నారు, వాళ్ళకు సరిగా నూతనంగా బేలా ఎస్ఐగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఎస్ఐ ప్రవీణ్ గారిని బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి వారికి శాల్వా పుష్పగుచ్చంతో సన్మానించడం జరిగింది. మరి మండలంలో ఏదైతే శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సార్ను తెలపడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా బేలా మండల అభివృద్ధి అధికారిగా ఎంపీడీఓగా ఒక గ్రూప్ 1 అధికారి గ్రూప్ 1 పరీక్ష రాసి మొట్టమొదటిసారిగా బేలాకు విచ్చేసినటువంటి ఎంపీడీఓగా బాధ్యత స్వీకరించిన ఆంజనేయులు సార్ గారికి కూడా ఈరోజు మేము బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారిని కూడా సన్మానించడం జరిగింది. మరి గత 10 సంవత్సరాలలో మరి ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే ఆ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి వారికి పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఇదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో గ్రూప్ 1 అధికారిగా ఇక్కడికి మరి ఎంపీడీగా రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన మట్టుకు ఈ బేలా మండల ఏర్పడినప్పటి నుండి ఒక గ్రూప్ 1 అధికారి మండలానికి రావడం ఇది మొట్టమొదటిసారి. మరి సార్ కూడా మరి సానుకూలంగా స్పందించారు. మరి అభివృద్ధి మండలాన్ని ఒక ఉన్నత విద్యావంతుడు కాబట్టి సార్ బేలా మండలాన్ని మరింత అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడానికి మా పార్టీ పరంగా మేము సార్కి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని సార్కి తెలియజేయడం, సార్ కూడా దీనికి సానుకూలంగా స్పందించారు. మరోసారి మరి బేలా మండలానికి నూతనంగా విచ్చేసిన ఎస్ఐ గారికి మరి ఇటు ఎంపీడీఓ గారికి మేము బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారికి మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस की हिकमत अमली, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिवीज़न वाइज जिम्मेदारियां तखवीस की। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी को इनके ब्रदर नस्बती अखिल रेड्डी की मौत पर पेश की ताज़ियत। नमी की सतह किसानों को कपास की खरीदारी में उलझा रही है। मौसम की पेशगोई के पेश नज़र कल कपास की खरीदारी बंद रहेगी। जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने धान की खरीदारी के मरकज़ का किया मायना। जिला कलेक्टर ने खरीदारी के अमल को सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।